ഡെയിലി വ്ളോഗിലേക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടോപ്പ് 10 റിവ്യൂവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പ 2ന്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള അല്ലു അർജുൻ്റെ വരവ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലു അർജുൻ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുഷ്പ 2നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുഷ്പ 2നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പുഷ്പ ഡിസംബർ 5 കേരളത്തെ റിലീസിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുഷ്പ 2ന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഫഹദിനെക്കുറിച്ചും പുഷ്പ 2ന്റെ തീ പാറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വെറൈറ്റി മീഡിയയുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ചാനലുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെറൈറ്റി മീഡിയ വഴിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ ആർമി നമസ്കാരം. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സുഖമല്ലേ? നല്ലത്. And I was just getting into the bus. I was telling my crew, welcome to my land. Welcome to the God's own country. God's own country. Something welcomes you to the God's own country. God's own country ആണ് എന്നാണ് അല്ലു അർജുൻ പറയുന്നത്. യൂത്ത് ഐക്കൺ സ്റ്റാർ. Almost 20 years you've been showing me so much love. Thank you. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Oh yes, thank you. പുഷ്പ 2 ഒരു ബ്രാൻഡ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് സംഭവം. യൂത്ത് ഐക്കൺ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഒരു പടമാണ് പുഷ്പ. പല റീസൺസുകളും ഉണ്ടാവും. For the first time in all my films, I've worked with one of the biggest Malayali actors, our ഫഹദിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. I miss seeing him today. I really wish we both were standing here today in Kerala together. I think that would have been an iconic thing. My brother, thank you. We are home. This is your house. I wish we were here together. I wish you all the best, and I'm telling you, to all the Keralites, Fafa has rocked the show in Pushpa 2. You guys will love him, and he will make every Keralite proud throughout the country, and I'm telling you that. Mark my words. പ്രൗഡാണ്. മലയാളികളെ കുറിച്ച് അല്ലു അർജുൻ ഒരു പ്രൗഡായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. The thing I would have realized is, in many Malayalam versions, especially most Kerala people, I've seen them say തെക്കേതല്ലേ. പുഷ്പന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് തെക്കേതല്ലേ മലയാളം. Almost after 3 years, my movie is releasing. 3 years ആയി ഈ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് 3 years കൂടി ഉണ്ട്. I promise you I'll do more number of films and I'll keep you more entertained. I would like to thank all the artists in this movie, starting from my Fafa. My brother has been so nice and he did a fantastic job. He will make you all proud. I am very sure about it. Okay. അപ്പോൾ അത് കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പുഷ്പന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഓഡിയോ ലോഞ്ചും കൂടി ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. സോങ്സ് ഉണ്ട്. പുഷ്പ സോങ്, അല്ലു അർജുൻ്റെ പ്രൊമോ സോങ്. Sound!
coming soon. ഈ പാട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പുഷ്പ 2. This song, you know, because of the character Pushpa, I couldn't dance much in Pushpa 1. And a lot of people are saying, sir, we missed the vintage Bunny. We want to see him dance once. I have danced in this song. I want you guys to watch it. And you should see the way Rashmika danced. I'm telling you, all of you will stop calling her Rashmika. You'll call her Krashmika. And this song, this movie is going to be released in 6 languages worldwide. 6 around the world. But in language which, ആയിട്ട് whatever റിലീസ് the ചെയ്യാൻ language പോകുന്ന means, പടമാണ് വേൾഡ് the വൈഡ്. beginning of the song, this is the hook part of the song, and it's going to come 3 times in the song. കംപ്ലീറ്റ്ലി The entire hook is going to be in Malayalam worldwide. Malayalam, And that is to worldwide. tell the love I have for Release Kerala. the movie. I cannot show my love in any other way. Thank you, Kerala, for all the love. Please. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പുഷ്പൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. പുഷ്പ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പുഷ്പ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പുഷ്പ സോങ്ങുമായി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ December 5 ആകുമ്പോഴേക്കും പുഷ്പ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് മാറുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നുമല്ല. പുഷ്പക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ അല്ലു അർജുൻ കാലുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗോൺസോങ് കൺട്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഫീലൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണ്. പുഷ്പയുടെ ഫീലല്ല, അല്ലു അർജുൻ യൂത്ത് ഐക്കൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഫീലും ബെറ്റർ ഒരു ഫീലായിരുന്നു. ആ പറച്ചിലിൽ തന്നെ രോമ എണ്ണീറ്റിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇനി ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ സംഭവിക്കുക, ഒന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. സിനിമ വണ്ടർഫുൾ ആവണം, സക്സസ്ഫുൾ ആവണം. എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. സിനിമ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ്. അത് ആ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെതായ ആ മാജിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് അത് പുഷ്പയിലും സംഭവിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ, പുഷ്പ 2 പാർട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മികവ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. സത്യം അതാണ് അതിൻ്റെ മാജിക്. സിനിമയ്ക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ക്രൂ ആയിരിക്കും. മലയാളിയായ ഫഹദിൻ്റെ ഒരു അയിഞ്ഞാട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് സിനിമയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിരിക്കും, ഫിനിഷ് ആയ ഒരു ലോഞ്ചായിരിക്കും. അപ്പം പുഷ്പ 3 ഉണ്ടാവാം. സെക്കൻഡാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് കണ്ടിട്ടാണ് 3ലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സിനിമ ഇനിയും വളരെ ബ്രാൻഡഡായൊരു സിനിമയായി മാറും പുഷ്പ. അതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പുഷ്പ ഫയറാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. തിയേറ്ററിൽ അറിയാൻ പറ്റും. റെസ്പോൺസ് ബിലീവ് മീ. അപ്പോൾ ബൈ ഫോർ അവർ. താങ്ക് യു.